કોઈએ બહુ સરસ કહ્યું છે મિત્રો, જીવન એક ટેસ્ટ है, जीवन एक टेस्ट है, खुशी मिले तो बेस्ट है, खुशी मिले तो बेस्ट है, खोटा विचारो करो तो टाइम वेस्ट है, खोटा विचारो करो तो टाइम वेस्ट है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जियो और जीने दो, यही बेस्ट है, क्योंकि हम भी इस दुनिया में एक गेस्ट है। मेहमान छे ओवा। एक भाई हवारे मने होमो मळ्यो लग्नना बीजा दिवसे सवारे वहेलो मन के महेश भाई बोलो छूटाछेड़ा लेवाय हे प्रफुल्ल भाई पैणाना बीजा दाड़ मन के महेश भाई छूटाछेड़ा लेवाय नवाई लागी ने मैं कीधुं भाई काल तो हजू तू पैणी घेर आवे अने आज तू एम कही शीख छूटाछेड़ा लेवाय कोक तो कारण हशे ने तार पत्नी ने शुं थयुं झगड़ो थयो कोई मनमेड़ नहीं एक रात में डखा जिंदगी होय तो वखावाय पण एक रात में कंटाड़ी गयो मन के ना महेश भाई मारे गमे ते करो तमे मन मदद करो मन छूटाछेड़ा लाओ पण कारण तो के मैं जोई लीधुं पहला दाड़ मन खबर पड़ी गई हूँ मारी पत्नी ने एक नंबरनी आळसू अने आवी आळसू औरत जोड़े हूँ जिंदगी नहीं पसार करूँ। अले एक दाड़ामां एक रातमां तने खबर पड़ी जी आळसू छे अने तू आळसू जोड़े तने थू तकलीफ तो शुं थी तो के मीए एवुं कीधुं घूंघट उठाओ पहला दाड़े मैं एवुं कीधुं घूंघट उठाओ ते मने के तमे उठाओ मने के तमे उठाओ जेटली आळसू के एक कोम जाते करती नहीं पहला दाड़ मारा जोड़े कोम करो मन खबर पड़ गई जोड़े जन्मारो नहीं जाए आ गोडा ने मैं 10 मिनिट समझाई डफोर ये तो तारो बापो प्रेम कहवाय तने रिक्वेस्ट करे छे तमे मारो घूंघट उठाओ एने प्रेम कहवाय मने के अमने चोथी खबर पड़े पहली वार पैणीए बधा पहली वार पैणता पत्नीए फोन कर्यो ऑफिस में पेलो कोम करे छे फोन आयो बोलो तमे जल्दी घेर आवजो हाल ना हाल घेर आओ पेलो के पण थयुं हुं ना के तमे हाल ज घेर आओ पण कारण तो के बाजूवाળી पिंकी आई है हाल हेड आओ पेलो स्पेशल रिक्शा करीने गाय गा कोम पड़तुं मेलीने घेर आओ पिंकी बैठेली आ जेवो दरवाजो खोलीने आव्यो ने एवी पेली हूँ के एनी घरवाળી पिंकी कंकु पलार वने हारान परस्यो वरवा मांड्यो के हारू सहू आ बधुं पिंकी आई छन कंकु पलाड़े छन पिंकी ने खबर नहीं पिंकी ने वने बोलाईने राखेली पिंकीए टेन्शन में मने बोलाई छन घरवाळाने फोन कर्यो छन हारू पाडोशी धर्म हानु निभाई रे पिंकी दौड़ रहोड़ामथी कंकु पलाड़ीने आई गई थारी लाय पति बधुं जोई रहेलो पिंकी जोई रहेली का सहू तो सुधी बधुं सस्पेन्स चालतुं हतुं पछी पति के पण कोम तो शुं छे तो के एमां एवुं छे मारी नणंद नहीं तमारी नानी बोन हाँ एनो फोन आव्यो तो कुरियर में राखड़ी आई है इने मोकली है जुओ हवे तमे ज कहो माराथी तो ना ज बधाय ते मैं पिंकी ने टवको पाड्यो कीधुं आय तू राखड़ी बधी पेला 151 रुपया आले हसता हसता मम्मी छोकराने विज्ञान भणावती थी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन अमर दीपिकाबेन प्रजापति जेवो होशियार विज्ञान टीचर हतो अमर इंद्राळा स्कूल सरस भणावती थी मम्मी हो एवामां मम्मी एक प्रश्न कर्यो बोलजे बेटा अपनी जान कहाँ से निकलती है
જાન કહાં સે નિકલતી હે? છોકરું કે મમ્મી જાન બારીથી નીકળો. બારીથી? તમને નવાઈ લાગી? મને નવાઈ લાગી. કે મમ્મી જાન બારીથી નીકળી જાય. હે, બારીથી ચોથી નીકળે? આવું તને કોને ભણાવ્યું? કે મમ્મી કાલ તું શાક લેવા જીતીને પછી બપોરે 2 વાગે ના આવી? તાણ પપ્પા નોકરોણીને કહેતા હતા, જાન બારી સે નિકલ જા, જાન બારી સે નિકલ જા. ચિંતી મમ્મી આ રહી. મમ્મી કે હવે તારા બાપને જોન બારીથી જ નીકળ્યા ભેગી. બધા કહી છે પત્ની આપણું માનતી નહીં. પેલો કે મારી પત્ની તો ભૂલ સ્વીકાર. ભલે તમારી બધાની પત્નીઓ ભૂલ નહીં સ્વીકારતી હોય કે એવું કે હા મારી પત્ની 100 વાર મને એવું કહેશે દિવસમાં, પસ્તાવો કરો, ભૂલ સ્વીકાર. મેં કીધું શું કહેશે ભાઈ તારી પત્ની? કે મને રોજ કહેશે તમને પૈણી એ મારી મોટામાં મોટી ભૂલ છે. તમને પૈણી એ મારી મોટામાં મોટી ભૂલ છે. જોયું? આપણે યાર ઘેર આપણું જ ચાલીને ભૂલ સ્વીકારવી જ પડે. સમજાવો. છોકરોનો ઝઘડો થયો સોસાયટીમાં, તો તમને ખબર છે થાય. ફ્લેટમાં રહેતો હશે બધો, મેદાનમાં મારો હારો છોકરો ઝઘડ્યો, દેવાવાળી થઈ ગઈ હોમા હોમી. જેવો ઝઘડો થયો ને એવી પાડોશમાં ખબર પડી કે મારા છોકરાને ફટકાર્યો હોમેવાળા કે 304 વાળા બિપિનભાઈએ. તે હાથ તો દૈત્યણ તૈયાર થઈને હાથમાં ઊભું પોતું લઈને આવી. શું છે બિપિનભાઈ? તમારા છોકરાએ મારા છોકરાને માર્યો, તમને શરમ નહીં આવતી? તમે મારા છોકરાને ફટકારો છો, ઉપરોનું તમારા છોકરાનું લો છો, તમારા છોકરાનો વાંક નહીં દેખાતો તમને? બિપિનભાઈ હોશિયાર હતા હો, સાયકોલોજીમાં એમ હતા. હરવરે હોમું જોઈને હું કહી પેલી રીટાને, અરે રીટાબેન આ તમારો છોકરો છે? ના હોય યાર, લાગતું નહીં યાર, તમે 22 વર્ષનો લાગો, તમારા આવડો મોટો હોય જ નહીં, આ તો 9માં ભણે છે. હું ના માનું. મસ્કરી કરો ને તમે રીટાબેન, મજાક કરો ને. સાચું કે તમારો નહીં ને? બોલો. રીટા ભાભી ખુશ થઈ ગયો, હસ્યો. બિપિનભાઈને કંઈ એ તો આમ તો શું એકચ્યુઅલી હું 42 કંઈ નહીં પાછો. એકચ્યુઅલી છે ને હું 42 યરની છું, પણ હું છે ને થોડી જીમમાં ને મારી બોડીને મેન્ટેન કરું છું ને, તો હું 22ની જ લાગુ છું. અચ્છા, મને ના ખબર પડી. હો રીટાબેન આવડો મોટો છોકરો તમારા? હા બોલો. રીટાબેન છોકરાને 2 વર્ષ સાલા હવે સરસ ડાયા વ્યવસ્થિત છે. બિપિનભાઈને છોકરા જોડે મસ્તી કરે છે. બિપિનભાઈ કહેતી જ કોફી પીવા આવો કોક 308માં લખણ ગમા. પત્ની પતિને ફોનમાં વાત કરતી હતી. તમે એવું કહેતા હતા હું તમારા બધા દુઃખમાં સામેલ થઈશ. રિહેનજીતી હો, હા પિયરીના રિહેનજીતીને ફોન કર્યો કે તમે પૈણ્યા પહેલાં એવું કહેતા હતા તારા સુખ દુઃખના બધા જ સાથે હું તારી પડખે ઊભો રહી. તે અત્યારે મારો દુઃખ છે, તમે મારી સાથે કેમ નહીં ઊભા રહેતા? પતિ કે તારો શું દુઃખ છે? મારા બાપાનો 28 લાખ રૂપિયા દેવું થઈ ગયું છે, તમે કોઈક મદદ કરો. પતિ કે હે અવાજ નહીં આવતો? હેલો હેલો અવાજ નહીં આવતો? પેલી કે 28 લાખ? હા નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ. ઉભરાણી વાળો ના ખબર જ છે બધા. રોજ ઘણા કહેતા હોય છે પત્ની ઘર કી લક્ષ્મી હે, પત્ની ઘર કી લક્ષ્મી હે. એક ભાઈ મને કે મહેશભાઈ તદ્દન ખોટી વાત, આ વાતમાં હું માનતો નહીં. ચમ ભાઈ? કહેવત છે, ધર્મમાં કહેવાય છે, બધે કહેવાય છે સ્ત્રી એ તો લક્ષ્મી છે, પત્ની એ ઘરની લક્ષ્મી છે. મને કે હું માનતો જ નહીં. હા વાત જ ખોટી. કે ચમ લક્ષ્મી હતું કોમ મારા જોડે રોજ પૈસા માગ કરો? દાડો ઉગલ લાવજો 2000, લાવજો 1500, લાવજો 800, આખો દાડો પૈસા મારા જોડે માગ કરે છે. લોકોએ કહે છે પત્ની ઘર કી લક્ષ્મી હે. લક્ષ્મી નહીં, આ તો મને દેવાદાર કરી દે. બેનો બેન સમજાયો એટલે જ એને કહેવાય છે એ લક્ષ્મી વાપરો, લક્ષ્મી હાચવો, લક્ષ્મી માગ, એટલે જ કહેવાય છે પત્ની ઘર કી લક્ષ્મી.
હા બેનો, એટીએમ ભલે અમારા ભાઈઓ જોડે હોય પણ એટીએમનો પાસવર્ડ તો મારી બહેનો જોડે જ હોય. હા સમજી ગયા? પતિ પત્ની વાતે વર્યા કે તમારું સપનું શું છે? પતિ કે ગોડી મારું તો સપનું બહુ ઊંચું છે કે કયો હું એમાં મદદ કરે કે જો થાય તો કરજે. મારું સપનું છે મારી 100 અકડાની આવક હોય. હા લાખોમાં મારી 6 અકડાની આવક હોય, એમાંથી 5 અકડાની બચત થાય. હા ભવિષ્યનું બરાબર કે 5 અકડાની બચત થાય, 4 ટાયરવાળી ગાડી હોય, 3 બેડરૂમવાળું ઘર હોય, 2 બાળકો હોય અને 1 મૂંગી પત્ની હોય. ઓમ ડોરા કાઢ્યા. તમારો બધો સપનો પૂરો થાય પણ આ છેલ્લું નહીં થાય. જજને એક ભાઈ ફરિયાદ કરતા હતા, જજ સાહેબ છેલ્લે 6 મહિનાથી મારી પત્ની મારા સામું બોલતી નહીં, કોક કરો. જજ નેચું ગાલીને કે વિચાર કર ડફોર, આવો મોકો નહીં મળે. નસીબદાર નસીબદાર આવી જ પત્ની જોવા. પાસે પહોંચીલા ઘર ભેગો થાય. પેલો હોશિયાર હતો કે એમાં કોક હશે. પ્રેમિકાએ પ્રેમીને ફોન કર્યો, હું હવે મરી જઈશ, તમે ક્યારના મળવાના વાયદા પૂરા નહીં કરતા, સપના પૂરા નહીં કરતા, હું મરી જઈશ. પ્રેમી હસતા કે જો તું મરી જાય ને તો હું એ મરી જાય. પેલે કે તમે હું કોમ મરશો, એટલો બધો મને પ્રેમ કરો? કે ના, તારી ખ્વાહિશો પૂરી કરવામાં, તારા ડ્રેસ, તારો મોબાઈલ, તારા રિચાર્જ પૂરા કરવામાં 5 લાખ રૂપિયા દેવું થઈ ગયું. તું મરી જાય તો ઉઘરાણીવાળા મને જીવતો નહીં મેલી, એટલે હું એ ચેડી મરી જાય. રિચાર્જ સુધી તો વધો નહીં, પણ હવે તો પેટ્રોલ નહીં હાલવા પડ્યું. એક ભાઈ મને કે મહેશભાઈ મને ધમકી ભર્યો પત્ર મળ્યો. હે? હા. હું લખ્યું? મને કે ખબરદાર જો મારી પત્નીને તે પ્રેમ કર્યો છે તો, મારી પત્નીની સામે જોયું છે તો ખૂન કરી દઈશ, ખૂન. મેં કીધું ભાઈ જો તને આવો પત્ર મળ્યો હોય તો તું આ બધો વેપાર બંધ કરી દે. હું કોમ એની પત્ની સામું જોવી છે, હું કોમ એને હેરાન કરી છે? હા પણ મહેશભાઈ હું ટેન્શનમાં છું. મેં કીધું આવો પત્ર મળે ને તો બધાય ટેન્શનમાં હોય. એવું નહીં તો આ પત્ર લખનારે નેચે એનું નામ નહીં લખ્યું. હવે મને કઈ ખબર પડે કોની પત્ની છે? મને હવે હું દવા કરવાની બોલો? હું બપોર સોનું મારું ધંધો કર. પતિ હોટલમાં ગયો એના સેક્રેટરી બૂન જોડે. સેક્રેટરી 2 જણો જમવા બેઠ્યો એટલે સેક્રેટરીને આરે પૂછી લાડમાં, એકચ્યુઅલી તમારા માટે શું મંગાવું? પાછી જો શબ્દો બદલાઈ જાય, અંદરથી માણસ હોય ને આંખો બહાર બદલાઈ જાય છે. જેવા 100 એવા હોય એની મજા જુદી હોય. એકચ્યુઅલી તમારા માટે શું મંગાવું? પેલી કે શેઠ સાહેબ મારા માટે તો તમે પીઝા મંગાવો, પણ તમારા માટે તમે થોડું હળદર મંગાવી લો. પેલો કે હળદર શું કામ? દૂધમાં નાખીને ગરમ પીવા ગળા માટે? ના તાણ હું તો પીઝા ખાય પણ પાછળ તમારી વહુ ઊભી છે એ તમને મને જોઈ જી છે એટલે તમે કહો તો હળદર મંગાવી લો, કહો તો 108નો ફોન કરો એટલે ઝડપથી કોમ આપણું આગળ હેડ. એક બૂનવાળી બીજી બૂનને વાત કરતો હતો, મારે તો 35 વર્ષે આ કારું જન્મ્યો. પેલી કે હે? હા. પેલી કે છે એવું એટલું બધું લેટ જન્મ્યો કારું? તાણ બોલ કોણ તાકું ના કહું, 35 વર્ષ થયો મને તાણા કારું જન્મ્યો. એટલે કે ચમ એવું થયું? એવું જ થયું ને, 34 વર્ષ સુધી મારા બાપાએ મને પરણાવી જ નહીં. મારા બાપાનો 35 વર્ષે પરણાવી તાણ કારું જન્મ્યું. આજે આ વહનો પોકાય. પતિ ઘેર આવ્યો, પત્નીને કે
ખાવાનું કાઢ એટલે પેલીએ કાઢ્યું, ભેડાનું શાક હતું. પતિ કે તું ફોનમાં એવું કહેતી હતી કે આજ 2 ઓપ્શન તમને આલવાના. પતિ કે હું એટલે રાત તો વહેલો ઘેર આવ્યો, ચલો મારી પત્ની આજ મને જમવા માટે સ્પેશિયલ બોલાવ્યો છે ને 2 ઓપ્શન રાખ્યા. એટલે આ ભેડા જ છો મને ભાવી, બીજો ઓપ્શન શું છે? પત્ની કે હા 2 ઓપ્શન જ છે, ખાવું હોય ખા, ઓયથી જા. સીધી બાત, નો બકવાસ. પહોંચા ના પહોંચા. ભાઈ થોડા મૂડમાં હતા. બસ સ્ટેન્ડમાં અજાણી બહેન અજાણી સ્ત્રીના હોમું જોઈને હું કહી, તમે મારી પત્ની જેવા જ લાગો, તમે મારી પત્ની જેવા લાગો. ઘણા પુરુષોને પછી વાત કરવાની સ્ટાઇલ હોય, ઓ તમે મારી પત્ની જેવા જ લાગો. પેલી હોમું જોયું, સુરત જોઈ, સુરત જોઈ, સુરત. પેલો કે ના સુરત નહીં જોયું, મેહોણા જોયું. અને 1-2 વાર વર્તન અંડાહણ અમે ચા પાણી કરવા ઊભા હતા, 17 લીધી બસ. આગળ આપણે નહીં જોયું, સુરત ને બધું બાકી. પેલી કે તારું ડાચું જોયું, ડાચું. હા દેશી સમજાવવો પડ્યું અમને પાછા. બીજું જો સોનું મનું પત્ની જેવો લાગો. હા સ્વભાવે પત્ની જેવો જ છે, 2 વરગાડે તું ને ઊભાઈ નહીં રહ્યો. હા ઘણા પાછા અજાણ્યા જોડે ઓળખાણ કરવા જતા હોય. એક ભાઈ મને કે મહેશભાઈ ડેટ અને તારીખમાં હું ફેર. હવે સારું મેં કીધું યાર ડેટ ને તારીખ તો ગુજરાતી શબ્દ છે ને અંગ્રેજી શબ્દ છે. ડેટ તારીખમાં હું તમને શું નવું લાગ્યું? મને કે મહેશભાઈ ડેટ અને તારીખમાં ફેર છે. મેં કીધું શું ફેર છે? મને કે આપણે ડેટ પર આપણી મંગેતર જોડે જઈએ, આપણી ફિયાન્સ જોડે જઈએ, અને તારીખ ઉપર વકીલ હોય હસન મલિક છે, જમીન ઉપર છોડાવ્યું, શીખ જતા રે. હા આટલો ફેર ડેટ અને તારીખમાં. હા પતિએ સવારમાં નોકરીથી ફોન કર્યો, જેને કરવો છે એને કર્યો, અને એમ જ કીધું, સીધો ફોન લાગ્યો, કેમ છે જાન? સામેથી અવાજ આવ્યો, મેઠું મેઠું બોલો, જાન જાન કરો. હું કેમ સવારે ઝઘડો કર્યું? ઝઘડો કરીને મૂડ બગાડીને જ્યાં તમે ટિફિને નહીં લેવા રહ્યા. એક બાજુ જાન જાન કરવાની, પછી વહેલી આવું બોલવાનું, કોઈ શોભતું નહીં તમને. પેલું કે હે હું ભૂલમાં ઘેર જ લાગ્યો. તારો જીવ લગાવવાનો તો બીજો ઘેર ઝઘડીને આવેલા, પણ સમાધાન થઈ ગયું. જાન કીધું હા નવી સારું છે બધું. બીટું ટીક બક્કુ જેવા દીકું જેવા શબ્દો આયા સાહેબ, આપણો નવી લાગે. બાબુ ખાના ખાયા, બાબુ ખાના નહીં કચરા પોતા ઉધી બાબુ કરીને બેઠે. બાબુ બીજું કરવાનું પાછા વરો જવાનીઓ પાછા વરો. ઘણા પતિઓ મેં જોયા હો, બહુ હોશિયાર હોય સાહેબ. પત્નીના હોમું ના બોલી શકી એટલે એ એમની ભાષા બદલી દીધી. જો મારા ભાષા વિશારદ કર્યું હોય ને, ગુજરાતીના બેતાજ બાદશાહ ના હોય, આખા શબ્દોની માયા કેવી. પત્નીના હોમું ના બોલી શબ્દો જુઓ તમે. ખાવા બેઠ્યા હોય, શાકમાં મેઠું ઓછું હોય તો ઝાટકો ના મારી, શાકમાં મેઠું ઓછું છે ખબર નહીં પડતી તને, શાક બનાવતા નહીં આવડતું, ના ખાતા જે શું કહી સારું બજારમાં હમણાંથી મેઠું ઓછું આવે, પેપરમાં કાલ આવી હતું, કદાચ કરિયાણાવાળાને બિચારા મેઠું ના જ હોય એટલે કદાચ ના મેઠું હોય, હું મોહનું છું એવું જ બન્યું છે ને. ડાયરેક્ટ કહેવાની હિંમત નહીં. રોટલી કાચી આવે એમ ના કંઈક, રોટલી વ્યવસ્થિત ચડાવ, હાકોટો કરવા જવાનો જીવ. હું કંઈ ખબર છે, આ ઘઉં જ શિખર આ વખત એવા આવ્યા છે ને સારું, નકર તારી રોટલીમાં તો જેટલી મેઠાશ હોય. અરે આ જો આ થોડી કાચી રહી જાય ને, ઘઉંનો વોક્સ. પતિઓ પોસ્ટ કરી લેજો, શબ્દોની માયા છે, પોસ્ટ કરી લેજો આ બધા. ઓવો સમજી જવાનું તમારે. શાકમાં લોચા હોય તો સમજી જવાનું કે તારે શું પેલા ગટરના પોણીથી શાક આવી ને, એટલે આવું થોડું રહેવાનું. ન કે ગોડી તારા હાથની તો મીઠાશ જેટલી તારા શાકની વાત થાય.
રોજ સવારે એક જુઠ્ઠું બોલવાનું, તૈયાર થઈને પત્ની પૂછશે કેવી લાગુ. રોજ પતિઓ જુઠ્ઠું બોલી, રીટા બહાદુરી જેવી, સ્નેહલતા જેવી. આહા, વાત થાય બી મારે ગુજરાતી. મને તો સારું નવાઈ એ વાતની લાગે, તમે ટીવી ચેનલો ઉપર ડિબેટ જોતા હશો પ્રફુલભાઈ, ડિબેટમાં ન્યૂઝ એન્કરો હારી એવી ધમધમાટી બોલાવતી હોય, હોમે ઊભેલા નેતાઓ જ્ઞાતાઓ બધાને ધમકાઈ દે. કેવી જબરજસ્ત એ ન્યૂઝ એન્કર એમની ડિબેટ કરતી હોય. ખરેખર હું ટીવી જોતો હું ખુશ થઈ જાઉં, વાહ, સ્ત્રી શક્તિનું કેવી એમની તાકાત છે સાહેબ. ગમે તેવો હોમો બેઠો હોય ને મામા બોલતો બંધ કરી દે, એક એક એવા ધારદાર સવાલ કરો. તાણે હું જોઈ રહું પછી સારું મને વિચાર આવે, હમણાં ઘરવાળાનું ઘેર શું થતું છે. જોક શો પૂરો થઈ ગયો. ન્યૂઝ એન્કરો લાઈવ કેમેરામાં આવા વડીલોના નેતાઓને બૂમ પડાવી, સારું ઘેર તો એમના ધણીઓની દશા શું આવતી છે. સહેજ કોક ઊંચું નેચું જોતા હસી સડાક કરતી ડિબેટ ચાલુ થઈ જશે. તો હસવું છું હા પાછા, ઘેર તો પત્ની પતિ એમ જ કરી. હા, તો ડિબેટ ના કરી તો મીઠી મીઠી વાતો જ હોય. પણ જાણી જાણી ડિબેટ થઈ જતી છે. જો કે પતિઓ સમજી ગયા છે, પ્રેક્ટિસ કરતા જ હશે ડિબેટની. એક જાડો ભિખારી કોકના ઘેર ગયો, બાયણું ખખડાયું, ટિંગ ટોંગ બુને બાયણું ખોલ્યું. એ બેન કોક ખાવાનું હોય તો હાલજો. ઘણા તો એવા હકથી માગી જોણમ આપણે કરાર ના કર્યો હોય, વારું અને વારું લઈને ના આવો તો મારે ખખડાય કરી. ચમ દૂધ એકલું આલો છો, ભાખરી આલો. આ ભિખારીએ જાડો તમે જુઓ તો હટ્ટો કટ્ટો. બુનને કે હે બોન ખાવાનું હોય તો હાલજો. બુન થોડા દાડ મૂડમાં નહોતો, તે પેલા ધમકાવા માંડ્યું, શરમ નહીં આવતી? આ તારી બોડી જો, તારું શરીર જો, મજૂરી કર, કંપનીમાં જા, 20-25 હજાર તું કમાય. પેલો એ મારો હારો હોશિયાર હતો, ગ્રેજ્યુએટ ભિખારી હતો. બેનના હોમું જોઈને શું કે, બેન એમ તો તમે આ લોટ બત્તા આવ્યો છો, હ આ તમે દીપિકા પાદુકોણ જેવા લાગો હો, તમને બેન શરમ નહીં આવતી? આટલો સુંદર ને આટલો સરસ તમે લાગો છો, હિરોઈન જેવો, આલિયા ભટ્ટ જેવો, ને તમે આ લોટનો બોધનો બેન જુઓ, તમારી હાલત તો જુઓ બેન, મને શરમ આવે. બેનનો વખોણ કર્યો, બેન ભોળવાઈ ગયો. એવું છે, હું એવી લાગુ છે? હાસ તો બેન હિરોઈન જેવો છો ને તમે, આ હું આ ઘરમાં, આ તમારી હાલત તો જુઓ બેન. બેન ખુશ થઈ જાય, ખરેખર આવી જા, અંદર આવી જા, હું તારા માટે ટોપરા પાક લાવું. બોલો, ભિખારી ટોપરા પાક ખવડાવે. એટલે ભિખારીને પોસ્ટ કર્યા જેવો છો પાછો, બેન રાજી થઈ જઈને બહાર કોફી પાઈએ અલગ. શબ્દોની માયા છે, સમજી જજો. વખોણ કરવા પડો. એક પતિ બહાર ગયો તે ફોન કરીને કે વર્ત એક ઓદરું લેતા આવજો, મંકી ઓદરું લેતા આવજો. પતિ કે પણ તારે ઓદરું શું કરવું છે? કે ના તમે લેતા આવો ને, મારો કોમ છે. પણ કે તારા ઓદરાનું શું કોમ છે? કે તમે વર્ત એક ઓદરું લેતા આવો. પણ કે હું કોમ? કે આપણા દેશના મોદી સાહેબ જેટલું બધું કોમ કરી, અને આપણો મોદી સાહેબ કે કરવું પડે. એટલે મોદી સાહેબે ચાલે કીધું કે તમે ઓદરું લેતા આવો. મોદી સાહેબ નહીં કહેતા મંકી બાત મંકી જોડે મારે કે બાત કરવું છે, હું અદરક લઈને આવ્યો હોય છે, મંકી બાત કરી આપણે ઊંધું મળવું પડે. ઓ તારા કટકા કરું, મંકી બાત નહીં, મન કી બાત કરવાની છે. તું રોજ મારા મોર કરી છીએ, ઓદરાની જરૂર નહીં પાછી વર. નેતાજીને કોઈએ પૂછ્યું કે હે નેતાજી, વિશ્વાસઘાત અને હૃદય પરિવર્તનમાં શું ફેર? નેતાજી હોશિયાર જ ભાઈ. વિશ્વાસઘાત અને હૃદય પરિવર્તનમાં શું ફેર? નેતાજી હસતા બોલ્યા, આપણા પક્ષનો કોઈ સામેના પક્ષમાં જાય તો એને વિશ્વાસઘાત કહેવાય.
અને હૃદય પરિવર્તન એટલે સામેના પક્ષવાળો જો આપણી પાર્ટીમાં આવે તો એને હૃદય પરિવર્તન કહેવાય. વાહ નેતાજી વાહ, આવી રીતે જ ચાલે છે આપણો દેશ હો. વિશ્વાસઘાત હૃદય પરિવર્તન. એક નેતા કૂતરો લાયા. લોકો ડોગીનો નામ જુદા જુદા પાડી, ટોમીન, મોતીન, પિન્ટોન. આ નેતાજીએ એમના કૂતરાનું નામ વચન પાડ્યું. લે વચન, રોટી લે બેટા, વચન, મારું વચન. આજુબાજુ વાળા એમને પાછળ ફરતા બધા મિત્રો બધા પક્ષના કરતાઓ કે નેતાજી તમે કોઈની ડોગીનું નામ ટોમી નહીં પાડ્યું, પિન્ટો નહીં પાડ્યું, મોતી નહીં પાડ્યું, તમે તમારા કૂતરાનું નામ વચન ચમ પાડ્યું? નેતાજીએ બહુ સરસ જવાબ આપ્યો કે લોકો બજારમાં એવી વાત કરે છે કે નેતાઓ ક્યારેય વચન નહીં પાડતા. નેતાઓ ક્યારે વચન નહીં પાડતા, એટલે જ મેં વચન પાડ્યું. જાહેરમાં કહી શકું જો અમે આનું નામ વચન છે. પણ અમારી ભાષા ખૂબ ગમતી ભાષા. ચોજ્યો તો ચમજ્યો તો હું સલી હા ખાન નોના દિયોર. અંદરથી આવે અને અંદરથી આવે ને એ અલગ જ હોય, એની મજા જુદી હોય. વાહ, આવી રીતે જ હસતા રહેજો. જિંદગી તો હેડી, ખબર નહીં પડે. સમય નામનો રાક્ષસ તમારી જિંદગીની એક એક કિંમતી ક્ષણ લઈ રહેશે. પછી પૂરો થઈ જશો, પછી પસ્તાવો થાહ. ઓખ્યો કોમ નહીં આલી, કોનપુરમાં હડતાલ પડશે, સીપી બધું ફેલ થાહ, ટાયર તો એલાઇનમેન્ટ કરશો તોય નહીં ટકી, બેલેન્સિંગ તો બાજુમાં રહ્યું. જિંદગી જીરો થઈ જાય જીવી લે. હા, સદાય હસતા રહેજો. હાસ્યનું પંખી ઉડતું ઉડતું તમારા બે હોઠ ઉપર આવો, એ આઈ માળો કર, એવી અમે તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. તમારા બે હોઠ વચ્ચે હાસ્યનું પંખી માળો કરે, સદાય તમે હસતા રહો. કારણ પૂજાવા માટે પ્રભુએ પથ્થર બનવું પડે છે. આ દુનિયામાં પૂજાવા માટે પણ પ્રભુએ પથ્થર બનવું પડે છે. ફૂલ થવા માટે બીજને માટીમાં ભળવું પડે છે. ફૂલ થવા માટે પણ બીજને માટીમાં ભળવું પડે છે. શરાબી થવું હોય ને તોય લથડવું પડે. શરાબી થવા માટે લથડવું પડે છે. રોજ ઉગવા માટે સૂરજે રોજ આથમવું પડે છે. સાહેબ, અમર થવા માટે મરવું પડે છે. કારણ પ્રેમ અને યુદ્ધમાં રડવું અને લડવું જ પડે છે. ત્યાં કોઈ આપે છે સાહેબ એમને એમ. જિંદગી જીવજો, ખૂબ આનંદથી જીવજો. સુહાગરાતના દિવસે પત્ની રોવા માંડી અને પતિ ટેન્શનમાં આવ્યો. મોથો ખણવાઈ કે મારી નહીં, એને ખર્ચો દેખોણ્યો, ડીજેનું, જમણવારનો 3000 માણાનો, મંડપનું બિલ બાકી છે. ફોટોગ્રાફીવાળા અમારા પ્રફુલભાઈ જેવા તો હજુ લેવા આવશે તો જુદું. મારે નંખ્યા એને ટેન્શન વધ્યું, બીપી હાય લો થવા માંડી. પૈણ્યાના પહેલા જ દાડ કોક ડખાવાળી પાર્ટી છે, પેલી રો જ કરો. આરો કે પણ તને તકલીફ શું છે? રો જ કરે. અલ્યા તારી ઓને મારા હારાનું ટેન્શન વધ્યું. 2-3 રોડેલા કહેતા હતા કે રવા દે ના મોડે. અલ્યા પાછો વર ઓમાં મજા નહીં. ઘણો ને કહેતા હોઈએ છે કે અલ્યા પાછા વરો પણ જોર જબરી પૈણો લ્યો ભોગવો. એટલે ઓને મનમાં થયું આવ્યું મારું કોક લોચા છે, પણ ના મોન્યો. તે ના મોન્યો. પેલો તો પગે પડ્યો કે પણ તને તકલીફ શું છે? એ તો કે ચમતું રોવી.
પેલી બોલો નહીં, રો જ કરો. રાતના 12:30 થયા, 1:30 થયો. પછી ધીમે રહીને પેલાએ પૂછ્યું, પણ તું કહેતો ખરી? પછી પેલી હરવરીને બોલી, મને માર બાપ યોગી જ ઊંઘ આવે. 1:30 વાગે બાને બોલાવી, મોડ સમજાવી. આવું થાય ભાઈ, સંસાર છે, બધું ચાલ્યા કરો. પત્ની રોજ પૈસા માગ, પતિ બિચારો 1000 આપો, કોક દાડો 500 હાલે, કોક દાડો છૂટા નહીં એવું બોનું કાઢે. કાલ તો હાલ્યા હતા એમ કરીને દાડો કાઢે. પેલી રોજ ખર્ચો કરેલી. એક દાડ તો પતિને એમ થયું કે લાઈને પૂછું જ ખરો, ભાઈ તું આ ખર્ચો હનો કરી? પત્ની કે તમે વિશ્વાસ નહીં? કે મને ખબર જ હતી. લ્યો મેં તૈયાર છે લિસ્ટ, જોઈ લો. 8000નું આને તો લિસ્ટ બતાવ્યું મહિનાનું. વાંચો, મેં લખેલું આને. 3000 દૂધના, 2000 શાકભાજીના, 500 દહીંના, 800 ભજા ખાતે, 200 નાનો છોકરો ના લ્યા, 300 ભજા ખાતે. ઘડીક થઈને ભજા ખાતે. પતિ કે સારું બધું સમજાણ્યું, પણ આ ભજા ખાતે સમજાણ્યું. એટલે ધીમે રીને બોલાવી કહું, આમાં ખબર ના પડી આ ભજા ખાતે એટલે કે ભગવાન જોણ ચો જ્યાં ચો વપરોણ્યા આવવાનો કોઈ હિસાબ છે? પહોંચ્યું નહીં, પહોંચવાનું એ નહીં. માટે કહેવાય છે ને ભાઈ, સ્ત્રી શક્તિ છે. અમે બધા હવે સહન શક્તિ છીએ, શું કરીએ? એક પત્નીના જાહેરમાં ડાર્લિંગ કહીને બોલાઈ, પબ્લિક વચ્ચે કે ડાર્લિંગ. પેલી તો ખેંચીને એક આપી દીધી ગાલ ઉપર. ધીરે ધીરે બોલ, કોઈ સુનના લે, કોઈ સુનના લે. પતિએ ઓખ્યો કાઢીને હોમી એક વરગાડી દીધી. ઇશ્ક કિયા હે ચોરી નહીં કી. કરે ચોરી થોડી કરી છે. બજારમાં ચાલે હશે નવો પ્રેમ રે, એમાં પાછી મજા જુદી હોય. પતિ આવ્યો એવો સીધો નોકરોણીને લઈને રૂમમાં જઈને હુઈ ગયો. અને પત્નીનું મગજ છટક્યું કે ઉઠ. આ શું કરી તું? કોના ભેગો ઊંઘ્યો તું? કે ચમ તું તો કીધું તું. શું કીધું તું મેં? કે તમારી તબિયત ઠીક નહીં ને, તે આજ શાંતિ સાથે હોઈ જજો. શાંતિ અમાર ભાઈઓને મારા હારા વાળ જોઈ રહ્યા હોય, કોઈક લાભ મળવો જુઓ. તું એ કીધું ને, હું તો ઊંઘ્યો હું. એટલે શાંતિ એટલે શાંતિથી હોઈ જજો. આવું હોન ચો લઈને ઊંઘવાની વાત છે, કાઢો બા. જો કે અત્યારે નોકરાણીનો જવાનો છો. બહેનોને ઘરવાળો રિહાય ચાલે, પણ જો નોકરાણીનો ફોન આવે ને એટલે ટેન્શન વધે. ઘરવાળામાં ચાલે, હું ના ઉપાડી બોલો. હોમવાળી ક્યાંય કરવાનું, પાછું 2 કલાક ટીવી જોવા દેવાની, ફ્રીજમાંથી જે ખાવું હોય એ ખાવા દેવાનું. દિવાળી બોનસ અલગ, ફોન અલગ, બધી બહુ સુવિધાઓ આપવી પડી. કારણ કે બહેનો દેખાદેખી વધી જ છે ને, પાછી કોમ કરતા જોર આવે એ જુદું. બાજુવાળા ઘેર આવે છે તો આપણા ઘેર કેમ નહીં? બહેનોની મજબૂરી હોય છે બિચારોની. ઢોલ થઈ ગયો એલો વાકું ના વરાય, પોતું બોતું ના થાય, કચરા પોતું. એક ભાઈ તો રાતે 9 વાગે ફ્લેટમાં આવ્યો એવો સીધો દરવાજો ખોલી, સીધો કોગરા કરી, અને એની પત્ની ઊંઘેલી બોલ્યા વનો બાજુમાં જઈને હુઈ ગયો. પેલીએ ઓમ કરીને ગભો ચાલ્યો, દારૂ પીધો. તને ચેવી ખબર પડી? તને ચેવી ખબર પડી કે તમારો ફ્લેટ ઉપર? તમે ફોન ભૂલ્યા હો, હજુ તમારો 3જો માળ છે. જાઓ તમે 422 પેટ્યા હો. ફોન ભૂલી જઈ ઘણા. દારૂડિયાનું ટોળું નીકળે ને એટલે દરવાજા ખખડાઈને કઈ હવ ન હોય, ધણી ગોતીને મય લઈ લ્યો.
બધા પી ગયા. ના જ પીવાય, એમાં મજા નહીં. ઘણા આવું કહેતા હોય અમે તો માપમાં જ પીએ. માપમાં વાળા જપો પાછા કે ગમ ભૂલાને કે લીએ પીતે. ઓ આનો ગમ હશે, ગમ નહીં મારા ભાઈ બોલ કરેલું ના આવો. ચો જતા, ચમ જતા, ચેટલા વાજે જતા, કુના હંગાત જતા, શું કર્યું, શું કાઢ્યું. બહેનોના સવાલ એટલા બધા હોય ને સાહેબ, એમ થાય કે આપણો તો પત્રકારો આમાં બેઠા હોઈએ ને. બહેનો રહેવા દેવા બધું, આ બધામાં નુકસાન તમને જ છે. એક પત્નીને કહેતો હતો, વાભર્યું પેપરમાં જાહેરાત આવી, જેનો 5 છોકરા વહી એને સરકાર 51,000નું ઇનામ આલો. પેલી કે હું વાત કરો, 5 છોકરો વહી ને 51,000? કે હા સારું, આપણે એક છોકરા માટે સારું પૈસા જઈ. એમને 4 હતો. પત્ની કે આપણે 4 હી કે એક છોકરો હોત તો આપણે 51,000 આવત. કેવું થાય ને, નુકસાન જાય. પતિ કે તું કઈ તો એક આઈડિયા હ. કે હું? તું ગુસ્સો ના કરી તો કહું. કે ના નહીં કરું. કયો કયો, ખોટું નહીં લગાડીને? કે ના. 51,000 જવા નહીં દેવાનું? કે ના 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 જવા દેવાતા હશે, પણ કે તારે ભાઈ ખોટું નહીં લગાડવાનું, ગરમ નહીં થવાનું. પત્નીએ વિચાર કર્યો, ખારું 51,000 આવી, તું કોમ ગરમ થવું? કે કયો કયો. કે ખોટું ના લગાડતી હો. નહીં લગાડું. કયો મારે તારા પહેલાં એક ગર્લફ્રેન્ડ હતી અને એને એક છોકરો હ કે પિન્ટુડો, બાજુની સોસાયટીમાં જ રહ્યા. હું બોલ્યા તું જો ગરમ નહીં થવાનું, આપણે પહેલી શરત નથી ખોટું નહીં લગાડવાનું. તે તું કહેતી હોય તો હું એને લેતો આવું, તો આપણે હું 5 છોકરો થઈ જઈને આપણે 51,000નું ઇનામ મળી જાય. એટલે જેવો વેપાર કરી મારવાનો. પત્નીએ માથે પૈસા કે મળતા હોય તો તાણે કે હું હવે સતો સત, હવે કે હાર જાઓ લેતા આવો, કાલ લેતા આવો તો આપણો 5 થઈ જાય. તો 51,000નું પણ મારે સોનાની ચેન કરાવવાની. હા કે ગોડી તું કઈ કરાવવાની? બસ મારે 1,000 રૂપિયા ખાલી હાલજે ને, મારે ગલ્લાનું મસાલાનું નોમું હાલવાનું, હું હાલ દે. 50,000 તારા. બીજા જ દાડો પેલો પિન્ટુડાને લઈને આવ્યો કે ચોજી જો કે હું લાવી દીધો, હવે આપણે કે ફોર્મ ભરી દઈએ, પેપરમાં આવ્યું છે કટિંગ, 51,000 લઈ આવીએ. પેલી બોલો નહીં, નેચું ઘાલીને બેસી રહેલી. કે ચમ બોલ ના, ચો જો લેતી હેડ 4 છોકરો. કે લોચા પડ્યા. કે પણ હું થયું? કે નહીં કેવું. ના કે હું થયું? ચો જે આપણે 4 છોકરો. કે તમે ગુસ્સો નહીં કરો ને? કે ના નહીં કરું. ખોટું નહીં લગાડો ને? કે ના. તમે એકલા પેપર નહીં વાંચતા? ચમ? કે મારો જૂનો બોયફ્રેન્ડ હતો રમણીયો, એના 2 હતો. કે આઈને લઈ ગયો. એ કે 51,000 લેવા 2 લઈ ગયો. કે તમે તો એક જ લાયા. કે પેલો એ બોલે નહીં ને પેલો એ બોલે નહીં. લગ્ન થઈને એટલે કંઈક થાય. આપણા 2ના સિવાય અગાઉ કોઈ હતું? જો કે હવે તો આમાં નવાઈ નહીં, ખોટું ના લગાડતા. હવ ચૂપ જ રાખે છે. તેરી બી ચૂપ ને મેરી બી ચૂપ. પાછા શું કંઈ ખબર પૈણાને પહેલાં દા કે આપણે ભૂતકાળ યાદ નહીં કરવાનું. જમાનો છે, જમાના મુજબ બધાની થોડું નાનું મોટું ગર્લફ્રેન્ડ બોયફ્રેન્ડ હશે. અને જોઈએ જ, દિલની વાત કરવા કોક તો જોઈએ. મોદી સાહેબના જેમ આપણે મનની મોકળાશની, રૂપાણી સાહેબના જેમ વાત કરીએ. એટલે કે આપણે શું હોય, કોક હોય દુઃખની વાતો કરાય, જેના આગળ આપણે દિલ ખોલીએ. કે ખબર ના હોય, ઘણો ને ખબર ના હોય, પાછા દિલની વાતો કરતા હોય. એટલે કે તારે કે પૈણા પહેલા કે હતું છોકરો, કે ખોટું ના લગાડતી, પણ કે મારે ગર્લફ્રેન્ડ હતી અને કે ખોટું ના લગાડતી. એ તો બધું હવે કે હું ભૂલી ગયો બધું. તારે હતો કોઈ? એટલે પેલી ધીમે રહીને શું કે, જો આપણો લક્ષણનો ગુણ હરખો હોય ને તો જ કુંડળી મળે. આપણો લક્ષણનો ગુણ હરખો હોય તો જ આપણો ભગવાન મેર પાડે. 2 બોલતો બંધ. કે હોય તો સવારે વહેલું નોકરી જવાનું. પાછા ભરી જાઓ, એમાં મજા નહીં. ઓવા એમાં ખર્ચો જ છે, ઘડીક જ સારું લાગે. મોટા ભાગના ભાઈઓ ઉત્સાહમાં ઉપડી જઈ ખરા,
ફિલ્મ જોવાનું, બગીચામાં ફરવાનું, તારા માટે આમ હોજી હિસાબ કરતા મેં જોયા ગલ્લો બેઠા બેઠા મારા જીવો ના જેવો તો સારું હતું. જબર પત્ની હવારે પતિ હેડ્યો નોકરી એટલે સીધો તૈયાર થઈ સુટકેસ લઈને સીધો ઉપડ્યો. એટલે પત્નીએ મહીથી બૂમ પાડી, હોય આ મંદિર છે, આ માતાજી છે, હું પગે લાગ્યા વગર હેડ્યા જાઓ. માતાજીનું દર્શન કરી પગે લાગીને જ જવાનું. કોઈ પણ કોમ હોય પગે લાગ્યા વગર જવાનું નહીં, આપણું કોમ સારું થાય. પતિ એના હોમું જોઈને હરવર એને બોલ્યો, ગોડી મને વિશ્વાસ જતો રહ્યો ભગવાન ઉપર કે ચમ લગ્નના દાડ 2 વાર પગે લાગીને હેડ્યો હતો. કોમ મારું સારું થયું નહીં. સમજણ પડે એને પડે. પેલી કે તમારી પસંદગીમાં કે કશું છે જ નહીં, તમે બધું ક્ષેત્રઈ જ જો કે વાત સાચી છે. શરૂઆત તારી માએ કરી, દીકરી અમારી કુંડ જે ખબર નહીં કાં તો નરું કંકાયોનો કોટા લઈને આવ્યો છું હું. હસ્યા હોવો બધું હેડું જાય, ચાલ્યા કરે. જો મોટા ભાગની દશા હશે, મોટા ભાગના એમાં બાજુ જોવાની જરૂર નહીં ભાભી, હોઈ જાઓ. ચાલ્યા કરે ભાઈ, આવું તો રહેવાનું. પતિ વાળ ઓરાવતો હતો અને આમ નજર કરી તો મોટા ભાગની ટાલ પડી ગયેલી. 80% ખેતર પડતર થઈ ગયેલું, ચોક ચોક થોડું દેખાતું. ખતો ખતો પત્ની જોડે આવ્યો કે ગોડી પેલા મારો ચહેરો કેટલો સુંદર હતો, મારા કેવા લાંબા વાળ હતા કે ખબર આંખોમાં આવતા, આમ કરીને હું ઉડાડતો, હા હીરો સ્ટાઇલ. કે હા તમે બહુ મસ્ત લાગતા હતા, વાળ જોઈને તો મેં તમને પસંદ કર્યા. તો કે હવે ટાલ પડી છે, આ પેપરમાં આવ્યું છે, નવા વાળ નંખાવા હોય તો 1.5 લાખ રૂપિયા ખર્ચો થાય, તું કઈ એમ કરું. વતની શું કે ખબર? 1.5 લાખ ઈમો નંખીએ એના કરતાં મારે મંગળસૂત્ર જૂનું થયું, 2 વેચી આવી જાય, એક સોનાની મસ્ત ચેન આવી જાય, 2 લક્કી કરાવી લો, 1.5 લાખ એ રે મને હાલો તમે, ભલે તમે ટાલિયા રે મને ચાલશે. આવો મને હવે હું ફેર નહીં કરું, જેને જે કહેવું હોય કે તમે મને આટલું લાવી આલો તો મને તમારી ટાલનો કોઈ વાંધો છે. બહેનોને કોઈ પહોંચે એ ટાલ નડતી નહીં. બહેનો અમે દાગીના બહેનોને બહુ પ્રિય એવી સાહેબ. દીકરી નાની હોય ને તોથી તૈયાર થવાનું એને બહુ જ ગમે. બહેનોનો સ્વભાવ જ એવો, તૈયાર થવાનું ગમે સાહેબ. બસ 5 મિનિટ, અને એમની 5 મિનિટ જલ્દી થાય જ નહીં. અમારા ભાઈઓ ઊંઘ્યા આવીને સવારે ઉઠાડો ને કે હેડે બહાર જવાનું, હેડો અરે કે દાંતને તો રસ્તામાં બ્રશ કરી લેવું જે આવે, કપડો અરે કે ચાલશે, અરે નાવાનું અરે કે બહેનો કાપો ફેરવી લેવું, હેડો કરીને ઉપડી જાય. બહેનોનો કલાક પહેલાં કહો ને તો બસ 5 મિનિટ, એમની 5 મિનિટ કેટલી છે ભાઈઓ ખબર છે ને? નાની દીકરી તૈયાર થાય સારી લાગે, કુંવારી તૈયાર થાય સારી લાગે, પણ તમે 45 વર્ષનો હોય ઘણી તો ડોસીઓ મેકઅપ કરતી હોય. એટલે બા હવે આ શું છે, આ લ્યા ચોક જૂનો ડોહો મળી જાય, જોડે ભણતો રોમોન પશીઓ ચોક ભટકાઈ જાય તો હાવ ખરાબ ના લાગે. ગોમના દીવો જપો જપો તમે. ભગવાન કહે છે હું સ્ત્રી બુદ્ધિશાળી, હોશિયાર, પ્રામાણિક, પતિ કેમ કરવાવાળી, પતિને કોઈ પણ સવાલ નહીં કરવાનો, બુદ્ધિશાળી, બજારમાં ખરીદી કરવા નહીં જવાવાળી, મારે આ જોઈએ, મારે પેલું જોઈએ, મારે મેકઅપના 8,000 જોઈએ, એવો કોઈ પણ સવાલ નહીં કરવાવાળી સ્ત્રી પૃથ્વીના ખૂણે ખૂણે બનાવે. બોલો ભગવાન હોશિયાર હતો ગાવડો, આવી સ્ત્રી બનવી મુશ્કેલ. માટે ભગવાને પૃથ્વી ગોળ બનાવી.
સમજણ પડી? તમે એવી સ્ત્રી ગોતવાના વેમમાં રહો નહીં. ભગવાને એટલે જ પૃથ્વી ગોળ બનાવી, એટલે બહુ એવી આશા રાખવાની નહીં. એક પતિ ઓફિસથી આવ્યો એવો સોફા ઉપર બેઠ્યો, હજી બૂટ કાઢ્યા, મોજા કાઢ્યા, એવી પત્ની બોલી, મને મૂકી જો ને બાઇક લઈને. પેલો કે પણ હું કંટાળીને આવ્યો છું, હાખાને જ નોકરીથી આવ્યું, ચેલો લોડ હોય બજારમાં આવી જ ખબર પડે, જેટલો બિલ અટક્યો છે ને ચેલા ચેક અટક્યા છે. મગજ જ આવે એવા, મૂકી જો ને, થોડો ફ્રેશ તો થવા દે. જવું હોય તો વળી જઈએ ને, મૂકી દો. સારું, પેલી કે રવા દો, તો વાંધો નહીં. પછી પેલું પાણી કે પેલી બિચારી સારી હતી, ભોળી હતી, ત્યાં વાંધો નહીં, ચો જાવું તું તારે. એ તો મારા મમ્મીનો ફોન આવ્યો હતો, તે મારા મમ્મી બીમાર હે ને, તે કે 2 દાડા આવજે ને બેટા. એવું છે? ગોડી કહેતી નહીં, લેહેડ હાલ મેલી જો હેડ. એટલે કે પણ તમે હાલ આયા, કંટાળેલા હો, ફ્રેશ. અરે ગોડી મનમાં કે તું જતી હોય એના જેવો આનંદ તારે પિયર જવું છે, ક્યાંથી જમ નહીં. બધું પહી થામ એ તો બધું ગોડી જાય લાઈફમાં, આવું બધું તો રહેવાનું. નોકરી કરી એટલે કંટાળો તો બે જાય. તું હાલ લઈ લેજે તો છે, તારો બેગ લઈ લે, પર્સ ને બધું લઈ બે હાલ મેલી દઉં તને ઠેઠ રિક્ષા સ્ટેન્ડ. ગોડી રિક્ષામાં બેહારી નાખ, બોલો ભાઈ, ઠેઠ રિક્ષામાં બેહારી નાખ. એ વખત કંટાળો, કારણ કે એ જાય એનાથી મોટો આનંદ કયો હોય? પૂછો બેનો, મનમાં એવા વેમમાં ના રહ્યો. તમે જાઓ એનો આનંદ જ જુદો હોય. અમારા લાલિયાના પપ્પાને તો શેજે ફાવે નહીં. લાલિયાના પપ્પા જલસા કરી. પત્નીએ રસોડામાંથી બૂમ પાડી, ઓહો મારી ઓગળી કપાઈ ગઈ. બેનો તો બોલવાની સ્પીચ તો મેં કીધું જ જોરદાર હોય. મારી ઓગળી કપાઈ ગઈ. એટલે પતિ બેઠો હું કે સ્ટેટસમાં મેલ. બધો જે સાસ બધું સ્ટેટસમાં ઠોક. પાછું ટિકટોક વાપરવા વાળો જિંદગીમાં ગમે ત્યાં કટોકટી આવી જશે. ચમ ટિકટોક ઊંધું કરો, ટિકટોક કટો ફસાઈ જશો. હોવા વિડીયો બનાવી ઠોક ધંધો દાદરે. માપમાં રહેજો એમાં મજા. હા, પત્ની કે હું કેટલું બધું સંભાળું છું, તમે રોજ મને આમ છે ને તેમ છે ને બોલ કરો છો. ખબર છે તમને હું કેટલું બધું કામ સંભાળું છું? રસોઈ સંભાળું છું, સાસુ સસરાને સંભાળું છું, બાળકોને સંભાળું છું, બાળકોનું લેસન સંભાળું છું. સહેજ પણ નવરાશ નથી, હું કેટલું બધું સંભાળું છું. પેલો બહાર બેઠો કે ખાલી જીભ અંબાર, તું ખાલી જીભ સંભાળ. પતિ કે હું ઉપર પહોંચાતો નહીં, એટલે પત્ની કે હું એ નહીં પહોંચાતી. પત્ની કે તું તો પહોંચાઈ નહીં તો કોઈ નહીં, તારી જીભ લોબી કર ના. ઉતરી જા, જીભ તો બહુ લોબી. પતિ પત્નીનો ઝઘડો થાય એટલે મેં એક જોયું છે અશુભાઈ, પત્ની ધીમે રહીને શું કે ખબર છે રીતુબેન? ધીમે રહીને શું કે પત્ની ખબર? સોરી કહી દે, હેડો વાત ખતમ કરો. પોતે તો ના જ કે તમે સોરી કહેજો, સ્વામી બધું જવા દે, હેડો ખાલી સોરી કહી દે, વાત ખતમ. હેરાન એ કરતો હોય સોરી કહે વાત આપણે ખતમ. પતિઓ મારા ભોળા બિચારા મોટું મન રાખી જા ને હવે હેડ સોરી, બસ વાત પતી. અને મેં એકલું જોયું, લગ્ન પછી, લગ્ન પહેલા કદાચ બધું પતિનું હશે, લગ્ન પછી ભૂલ ફક્ત પતિની જ હોય. લગ્ન પહેલા બધું પત્નીનું હોય, પણ લગ્ન પછી ભૂલ પતિની. પૂરું. એમને એમ પતિનું આમ નહીં આલ્યું. હું રસ્તામાં હેડ્યો જતો હતો ને એક બેન ભટકોણ્યો,
એટલે મેં વળી એ દાડ થોડું મગજ ગરમ હતું, આમ તો હસતા ચહેરાવાળા, પણ એ દાડ થોડું વળી કંટાળેલા હતા. એટલે મેં કીધું બેન જોઈને હેડો ને. મને આમ ઓખો કાઢીને મને શું કે તારી ઉંમર જેટલી મારી કમર છે, બોલવામાં વિવેક રાખ. હું તો ઘડી હોમું જોઈ રહ્યો હતો, જો કે ભારે હતો શરીરમાં. તને જેટલો વરસ થયો છે ને એટલી તો કમર લઈને ફરું સોનમાનું હેઠતો હતા. હું તો બોલ્યો ચાલ્યો. કીધું બેન હારો કહેવાય કે પોતાના શરીરનું એમને સહેજે શરમ નહીં. બાકી બહેનો કદી ઉંમર કંઈ નહીં. જો કે એના પાછળ ઇતિહાસ એવું કહે છે કે બહેનો પોતાના માટે જીવતી નથી, સર્વસ્વ બીજાના માટે જીવે છે. સાહેબ ભલે હસીએ ખરા અમે, પણ સ્ત્રી ત્યાગની મૂર્તિ છે. પોતાના માટે ક્યારેય જીવતી નથી. ઘરમાં મા બાપ માટે ઘસાઈ જાય, ભૈલા માટે ઘસાઈ જાય, પૈણ્યા પછી પારકું ઘર, એમાંય પતિ માટે, નણદ જેઠાણી દેરાણી, આખી જિંદગી બીજા માટે જીવે છે. માટે કહેવાય છે કે સ્ત્રીની ઉંમર ના પૂછવી છે, પુરુષનો પગાર ના પૂછવો. અમારા કવિઓ એવું કહે છે કે પુરુષ પોતાના માટે કમાતો નહીં, સવારથી હોજ બિચારો મજૂરી કરે એ બીજાના માટે. એટલે પુરુષનો પગાર ના પૂછવો અને બહેનોની ઉંમર ના પૂછવી. જો કે બહેનો કહેવાની નહીં, મને વિશ્વાસ. મોડ ભાગ્યે ના છૂટકે 70-80ની હોય, 40 સુધી કદાચ કે એ 40 ઓનલી 40, 40 તો ના જ આવો, ઓનલી 39. મેં સ્કૂલમાં મૂળતો અમે શિક્ષક 11માં ને છોકરીને મેં સવાલ કર્યો કે બોલજો બેટા, વિડીયો કોલ આવ્યો મોબાઈલમાં. અત્યારે મોબાઈલમાં વિડીયો કોલ આવ્યો, ફાયદો છે નવી ટેકનોલોજીનો. પહેલાંના જે હગઈ થયેલી છે મારા વડીલોને પૂછો, એને એડ્રેસ આપ્યું હોય સાલડીના મેળે બાવરિયા નીચે ઊભી રહેજે, 12 મહિને એ એડ્રેસ એ દાડ જો તો બાવરીઓ ના હોય પાછું. તે આખો દાડો રખડતાણું આજે વળી કદાચ દેખાય તો દેખાય ને કે ગઈ. કાગળ આવતા વચ્ચે તો કાગળ ઘેર આવે ને એટલે આનંદ થઈ જાય. હા વસ્તુ તો આવડતું ના હોય. પાછો ટપાલી જોડે કે અથવા કોઈક ભણેલા જોડે વંચાવાનો જેટલો હરખ હોય કે મારી ઘરવાળીએ કાગળ લસ્યો, કાગળમાં લસ્યો હોય અમીલા ફેર આવો ને એટલે લેતા આવજો, બીજું તો કોઈ હોય ને. એ જમાનો જીવ્યા પછી થોડો આભાર માનો. આ લેડલાઇન ડબલો આવ્યો, આ 25-30 વર્ષના 40 વર્ષના તો નસીબદાર હતા તે ડબલોમાં ફોન ઉપર વાતો કરતા. અને સાહેબ આજની પેઢી તો બધી નસીબદાર, બહુ જ નસીબદાર છો જવાનીઓ. હા હગઈ થાય પહેલું જ કોમ શું કરવાનું, ફોન આલી દેવાનું, બસ. વાતો તો નેઠ નહીં, ફોન તો ચાલુ જ રાખવાનો. અમે અત્યારે તો મફતિયો કાર્ડ ગમે તેમ વાપરો, પાછો મેસેજ એ જુદા. હા ખાલી 1 સેકન્ડ મેસેજ લેટ પડે ને તોય પાછો રિહાઈ જાય. શાંતિ રાખ, નસીબદાર છો. મેં છોકરીને કીધું બોલજો બેટા, વિડીયો કોલ આવે એનો ફાયદો હું. મને આમ કરીને હું કે સાહેબ ફાયદાની વાત જવા દો, નુકસાન જાય. કે ચમ કે મારા પપ્પા કહેતા હતા કે બેટા વિડીયો કોલ નહોતો સારું હતું. કે ચમ કે તારી મમ્મી લોહી પીવો હો. પહેલાં તો કે તારી મમ્મી ફોન કરે ને તેવું જૂઠું બોલતો, જેટલો હો તેવું કહેતો ઓફિસમાં હો, વાસ્તવમાં બહુ હોટલમાં ખાતો હોઉં, પિક્ચર જોવા જેવો. પણ હવે તો તારી મમ્મી મારું લોહી પીવો ઓફિસમાં હો. મને શું કે પાછી એમ તો ના કે શક કરો બેનો હોશિયાર, ચોખ્ખે ચોખ્ખું ના કહી કે હા ચૂકલા ઓફિસમાં હો કોઈ છોકરી જોડે હો કે ફલોણી ઢેકનું મારે જોવું ના, કે તમારું ઓફિસ કદી જોઈ નહીં બતાવો ને હું વિડીયો કોલ કરું. હવે કહીએ કે આપણે કહીએ મંદિરે તો શિવજીનું મંદિર લાવો ને હું દર્શન કરી લઉં, ત્યાં ઘેર બેઠા મારા ભગવાનને યાદ કરું. એમ કરીને જૂઠું બોલે અને કે વિડીયો કોલ કરાવી, અને વિડીયો કોલ કરીને તો આપણે હવે જૂઠું બોલાય ને. ભાઈઓ મોટા ભાગના ફસાણ્યા હોય ને ગઈ હતી ને વખત આ વિડીયો કોલ તમને સારો લાગતો હતો. બોલો હવે સારો લાગે? હવે તો કે ઝેર જેવો લાગે. મારા જીવર કે ના વિડીયો કોલ કરો, મારે જોવું છે, બગીચો જોવો છે, મારે તમારી ઓફિસ જોઈ છે, મારે બેંકમાં. કઈ બેંક?
બતાવજો. અલ્યા નહીં બાપા, એ HDFC હોય કે જે હોય, મોટા ભાગના ભાઈઓ વિડીયો કોલથી નુકસાન જ છે. બેનો, અમારા ભાઈઓ હોશિયારી, તમે વિડીયો કોલ કરશો ને જો એવા હવરા હવરા છીએ ને તો ઉપાડશે નહીં. ઉપાય આવું સમજી જજો, ઘેર ઝઘડો ઘેર આવીને કહી દેવાનું મેં ફોન સાયલેન્ટ હતો, નેટ બંધ હતું, મેં તો જોયો જ નહીં. મોબાઈલના ફાયદા છે, પત્ની રોજ પાર્લરમાં જાય, પેલો પતિએ ધીમે રહીને પૂછ્યું, તું સુંદર જ છે, હુકમ તું ઉપડી જાય છે મેકઅપ કરાવવા, આઈબ્રો કરાવવા, ફલાણું ઢેકણું. પત્ની ધીમે રહીને બોલી, તમારા માટે, હું તમને સારી લાગુ, તમારું મૂડ આવે, તમે ખુશ રહો, તમે મને જોઈને રાજી રહો. એવું ચોખ્ખું ના કે ગાડા વરો તો ડાફેડાનો. હોશિયાર તો બેનો બહુ, કેટલો હું કે પાર્લરમાં જવું. પછી પત્ની ધીમે રહીને બોલી, મારું જવા દો, તમે ચમ દારૂ પીવો, આ ઉપડી જાય જાણે જવો જાણે, દીવ દમણ આબુન ધાબુન દારૂ પીવો. પતિ ધીમે રહીને બોલ્યો, ગોડી તું સુંદર લાગી ને એટલે જ હું પીવું. નહીં પીતો એ દર તો તારા હોમું જોવાનું ગમતું નહીં, પણ પીને આવું તો વળી કોક થોડું સારું લાગે. ખરેખર આનું જીવન હસતા હસતા કદાચ ક્યાંય કડવી વાત કરી છે, પણ બહુ મન ઉપર લેતા નહીં. સદાય હસતા રહેજો, જિંદગી એવો જીવો કે કોઈ ફરી યાદ કરે પણ ફરિયાદ કરે નહીં. સદાય હસતા રહેજો, જિંદગીને માણજો, એક એક શ્વાસને એન્જોય કરજો. આવા જ બધા ખુશ રહેજો. આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળ્યો એ બદલ આપનો આભાર. જય હિન્દ. એન્જોય લાઈફ વિથ સ્માઇલ.